नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा एही 2025 वर्ष मार्च मास कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिछि। एही मार्च मासरे कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर किभଳି भाବରେ परिवर्तन हेउअछि से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। आजिर ए वीडियो रे आमे माने कन्या राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही मार्च मास 2025 रे से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो रे शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 कोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशि राशियाधिपति हेउचंती बुध देव। तेबे एही मार्च मासर आरंभ रे बुध आपणकर कुंडलीर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एही मार्च मास आरंभ रे। केतु आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। शनि एवं सूर्य आपणकर कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। राहु एवं शुक्र मध्य आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर नवम भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं राहु एवं शुक्रंक सहित बुध आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे नीचस्थ अछंती एवं नीच भंग राजयोगर निर्माण करुछंती। आपण मानकु केवल दुईटी जिनिस प्रति ध्यान रखिबार अछि। कारण बुध जेहेतु राहुंक सहित विराजमान अछंती तो आपणकु आपणकर स्किन रो जत्न नेबार अछि। कारण एही समय रे आपणकर स्किन रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे एवं गुरु जेहेतु आपणकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती तो आपणकर डाइजेशन भली किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। तो आपण निजर खाद्यपेय प्रति दृष्टि देबा उचित बा जत्नशील हेबा उचित। यह व्यतीत एही मासरे आपणकर कोनोसी बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। केवल स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम आपणकर देखा देई पारे जेपर कि एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। आपनकु ए सब प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करिवार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही मार्च मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपनकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपनकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि देव। शनि आपणक कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं सूर्यंक सहित विराजमान अछंती। यह व्यतीत 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। जे पर्यंत शनि आपणकर कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो
ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସେଠାରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ରାହୁ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଯେତିକି ସମୟ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିବେ ତ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସୁ ତ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ ତ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତଥା ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାହୁ ଯେହେତୁ ପାପୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ତ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାହୁ ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ କରି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗି ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ନିଅନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଏସବୁ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ, ଡିଲ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବା ବସ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଏହି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କାମ ରହିଛି ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାମ ରହିଛି, ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମ।